نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع بائبل مقدس کا خدائے الوہیم ہے۔ تناخ عہد نامہ قدیم میں عبرانی زبان میں یہ لفظ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ لفظ گریک زبان میں یعنی نئے عہد نامہ میں کہیں بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ الوہیم سچے خدا کے لیے، جھوٹے خداؤں کے لیے، روحوں کے لیے، بدروحوں کے لیے، بتوں کے لیے، انسانی لیڈروں کے لیے، ججز کے لیے اور مسیحا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے آخر میں آئی ایم جو آتا ہے جمع مذکر نون کہلاتا ہے۔ اگر سچے خدا کے لیے ہوا تو ورب واحد مؤنث میں بھی آیا ہے، جو کہ عبرانی گرامر رول کے بالکل ہی برعکس ہے، لیکن یہ اس حالت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں۔ نمبر 4 اس کا یہ ہے کہ جمع تعظیمی اس وقت ہوتا ہے، اس پہ بڑی بحث چل رہی ہے آج کل، تو میں نے سوچا کہ اسی پہ بات جو ہے وہ پہلے ہو جائے کہ جمع تعظیمی اس وقت ہوتا ہے جب اس میں اسم صفت، ایڈجیکٹو، ریسپیکٹ، عزت اور تقدیس جیسے الفاظ پائے جائیں اور پورے طور پر ایک خدا کے معنی کلی طور پر اس کے اندر موجود ہوں، جیسے کہ گاڈ آف گاڈز، استثناء 17:10 ہے، الوہیم آف الوہیم۔ تو بھائی اگر گریک زبان میں نئے عہد نامے میں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں واحد تھیوس ہے، تھیوس کی جو ہے وہ جمع ہے ہی نہیں۔ اب تھیوس کی تعریف ایک الگ اور تفصیل طلب بات ہے، پھر کسی لیکچر میں اس کو جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ تو جینیسس میں اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ جینیسس 1:1 اگر ہبریو میں ہے تو ان دا بگننگ الوہیم کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دا ارتھ، الوہیم خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب ہم اس کو گریک میں جب پڑھتے ہیں تو یہ اس طرح ہوگا، ان دا بگننگ تھیوس میڈ دی ہیونز اینڈ دی ارتھ۔ تو تھیوس گریک میں تھیوس کی کوئی واحد یا جمع کی فارم یعنی اس کی شکل ہے ہی نہیں، ترجمہ بس گاڈ کیا جاتا ہے۔ عبرانی میں لفظ گاڈ کے 4 تراجم کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ایل، نمبر 2 الہ، نمبر 3 الوہا، پھر الوہیم۔ تو ایل جو ہے یہ سامی ورڈ ہے جس کے معنی طاقت اور قوت کے ہیں۔ یہ لفظ پہلی بار پیدائش میں 14:18 میں استعمال ہوا ہے اور یہ فریز کچھ اس طرح ہے، جینیسس جو ہے 18:14، گاڈ موسٹ ہائی، گاڈ موسٹ ہائی، ایل ایلون۔ ایل جو ہے وہ 410 نمبر ہے اس کا، اور ایلون کا جو ہے وہ 5945 ہے۔ کنانیوں کا خدا ایل جو کہ مائٹی بل کہلاتا ہے۔ استثناء 33:17 اور ایل کے بیٹے رسوائے زمانہ بدنام زمانہ بال بھی ہے۔ ایل پراپر ناؤن کے ساتھ ملا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ کیسے بھائی؟ کہ جیسے شموئیل، اسرائیل، جیسے کہ اسرائیل، سیموئیل، ایلیجا، ایمانویل، ڈینیل، اور یہ کمپاؤنڈ نام میں بھی ملتا ہے۔ یہ پھر بعد میں بتائیں گے کہ وہ کمپاؤنڈ نام کہاں آتا ہے۔ ابھی اس کی جو تفسیر کمپاؤنڈ کی ہے وہ ہیڈنگ اس کا یہ ہے کہ جیسے کہ ایل شدائی، ایل ایلون، ایل روئی، ایل اولام۔ آگے نمبر 2 پہ اس کی جو الہ لفظ آرامی ہے جس کے معنی گاڈ کے کیے گئے ہیں،
जो डेनियल इजरा में मिलते हैं और एक वर्ष यर्मिया में भी मिलती है, यर्मिया 10:11, इसकी जमा इलाहैन है जो कि सच्चे खुदा के लिए सिर्फ एक बार ही जो है वो आई है। दानियल 5:23 में हम देख सकते हैं। नंबर आगे आता है हमारे पास 3 नंबर कि लफ्ज इलोह 57 टाइम्स बाइबल मुकद्दस में वारद हुआ है। किताब अय्यूब में ये वाहिद सूरत में इलोहीम के बाद लिखा गया है। तो नंबर 4, आम इस्तिलाह के मुताबिक इलोहीम सच्चे खुदा के लिए होता है और इसके साथ साथ ये देवताओं के लिए भी इस्तेमाल होता है। इलोहीम सच्चे खुदा के लिए 2507 मरतबा आया है और झूठे खुदाओं के लिए 2602 मरतबा आया है। तो झूठे खुदाओं का जो जिक्र है वो सच्चे खुदा से बढ़ गया है। तो इसमें हम जो है बाइबल के 8 नमूना जात जो है वो पेश करते हैं जिसमें इलोहीम मुख्तलिफ अंदाज में आया है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये नाउन बाइबल मुकद्दस में कॉमन है, यानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। जुबानदानी के पैटर्न पर इसे देखा जाएगा, तफसीलन बयान करना कमालत का बायस होगा, लेकिन यहां पे हम इसकी समरी को जो है वो बयान करते हैं। पैटर्न नंबर 1, ये जो जमा ताजीमी का रौला डाला हुआ है तो मैं इसके ऊपर जो है वो पूरी बात जो है वो लेके आया हूं। है जी। नंबर 1 पैटर्न इसका पहला नमूना इसका ये है कि सिर्फ एक सच्चा और बरहक इलोहीम, द ओनली एंड ट्रू इलोहीम। जमा ताजीमी, इसमें वर्ब और एडजेक्टिव जमा होते हैं। रेफरेंस इसका कौन सा है? पैदाइश 20:13, खुरूज 22:9। तो जेनेसिस 20:13 ये भी 430 हिब्रियो है और एक्सोडस 22:9 जो है ये भी 430 हिब्रियो है। हा इलोहीम क्या है वहां पे? हा इलोहीम दोनों के लिए। अगर तज़ीमी जमा नहीं है तो क्या आप बता सकते हैं कि इस वर्ष यानी खुरूज 22:9 में खुदा कौन है? क्योंकि खुरूज 22:9 में फ्रीकैन का मुकदमा खुदा के हजूर लाया जाएगा। ये कौन है? खुदा। खुदा ताला की ताज़ीम जिसमें बयान की गई हो, इसमें पहले वर्ड को बड़े हरूफ में लिखा जाता है। जैसे इंग्लिश में तर्जुमा किया गया गॉड, और गॉड में जैसे बड़े गॉड जी के साथ, छोटा गॉड जी के साथ, इसमें फर्क है। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि जो इसको छोटा बड़ा करके जो है वो तहरीफ के मुर्तकब होते हैं कि जहां चाहा छोटा कर दिया, जहां आपने मकसद बरारी के लिए चाहा बड़ा कर दिया। लेकिन इब्रानी में छोटे बड़े रूफ है ही नहीं, गाली मुक गई। तो इसमें गॉड्स का मतलब ताज़ीम ही नजर आता है, सबसे बड़ा खुदा। प्लूरल इंटेंसिफिकेशन, प्लूरल रिस्पेक्ट। तो पैटर्न नंबर 2, बाइबल में इलोहीम ताज़ीम के लिए इस्तेमाल हुआ है जनाब, जैसे कि गॉड ऑफ गॉड्स। दूसरे इलोहीम 250 मरतबा फरिश्तों के लिए इस्तेमाल हुआ है। यह लफ्ज़ बुतपरस्ती के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। इस्तिस्ना 17:10 में इलोहीम ऑफ इलोहीम, ज्यादा जमा खुदाओं के लिए या ताज़ीमी जमा के लिए। तो ठीक है, हम मान लेते हैं जी कि आपकी बात दुरुस्त है, कसरत उसमें पाई जाती है, तो आप जो है वो ताज़ीमी को छोड़ ही दें, आप ज्यादा खुदा जो है ना वो प्रोड्यूस करके बता दें। इलोहीम सादा तौर पर उलूहियत को जाहिर करता है। इसमें यह नहीं बताया गया ये इलोहीम में मबनी उलूहियत अच्छा है या बुरा, यानी इलोहीम अच्छा भी है, इलोहीम बुरा भी है। पहले 10 अहकामात यानी अहकामात अशरा में बयान है, आई एम यहोवा योर इलोहीम, यू हैव नो अदर इलोहीम इन माई प्रेजेंस। एक्सोडस 20:2-3। क्या एक इलोहीम के अलावा दूसरे इलोहीम भी है? जैसा कि ये लिखा है अदर गॉड्स और अदर गॉड। बात यहां आके फंस जाती है कि अदर गॉड्स या अदर गॉड, वहां अदर गॉड लिखा हुआ है। अगर अदर गॉड भी कहें तो फिर खुदा के अलावा कोई अदर गॉड है। अगर गॉड भी पढ़े तो क्या खुदा के अलावा दूसरे भी देवता हैं जो इलोहीम है?
اس میں ابہام پایا جاتا ہے بھائی، جو ظاہر کرتا ہے کہ دوسرے خداؤں کا وجود بھی پایا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے، خدا کی تعریف بیان کرتے ہیں، گاڈ آف گاڈ، اور الوہیم آف الوہیم، استثناء 10-17۔ یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ غور سے میری بات کو سنیں کہ بائبل میں انفرادی طور پر مذکر دیوتا گاڈز اور دیوتا مؤنث گاڈیسز بھی پائی جاتی ہیں، وہ بھی الوہیم ہے، جیسے کہ دیوتا دجون، قضات 16:23، ٹھیک ہے جی، اور الوہیم 430H اس کا نمبر ہے۔ اس کے بعد اکموس، استارات، بال، ٹھیک ہے، ریفرنسز اس کے کیا ہیں؟ دجون، کموس، بال، استارات کا الوہیم۔ عجیب بات ہے بھائی، یہ بھی الوہیم ہے۔ اس کے ریفرنسز کیا ہیں؟ 2 Kings 23:13، 1 سیموئیل 5:7، 1 سیموئیل 11:33 اور 18:24 اور 1 سلاطین 11:5۔ تیسرا پیٹرن ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، دی لارڈ آف لارڈز۔ یہ بھی اکثر جمع میں آتا ہے، ایڈونیم اور ایڈونائی، ماسٹر آف آل۔ ماسٹر آف آل، جس طرح کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ اللہ اکبر تو آپ کی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے بھائی۔ اگر اللہ اکبر نہیں مانتے تو پھر اور جو ہے وہ گاڈس جو ہے وہ پروڈیوس کر کے بتاؤ، ہمیں بتاؤ، ان کے نام بتاؤ۔ یہ اخترات وغیرہ جو ہے سارے کے سارے تمہارے خدا ہیں۔ ترجمہ جیسا کہ استثناء 10-17 سے ظاہر ہے کہ لارڈ آف لارڈز، ایڈونیم آف ایڈونیم، تمام الوہیمز کے اوپر سپریم پاور الوہیم کی، جبکہ لارڈ یا تو انسان ہے یا پھر الوہی طاقت ہے۔ چوتھا پیٹرن میں لے کے آ رہا ہوں، وہ بھی آپ غور فرمائیں۔ دوسرے جمع نون جو خدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کڈوشم، بائبل میں اکثر ناؤن جمع میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ کڈوشم، ہولی ون، مورم، ٹیچر، آسم، میکر، بالم، ہسبینڈ، ایلونن، یہ ایرامک ورڈ ہے، موسٹ ہائی۔ تو کیا یہ جتنے بھی ہولی ونز ہیں الوہیم ہیں، جتنے بھی ٹیچرز ہیں الوہیم ہیں، جتنے بھی میکرز ہیں وہ الوہیم ہیں، جتنے بھی ہسبینڈز ہیں وہ سارے کے سارے الوہیم ہیں۔ عجیب بات ہے، اگرچہ اس پیراگراف میں یہ واحد کے طور پہ ملتے ہیں، لیکن مختلف پیراگرافز میں یہ واحد اور جمع کیوں ہے؟ اس کی مخصوص وجوہات ہے جو کہ متن کو دیکھ کر ہی بتایا جا سکتا ہے۔ آگے ہم پیٹرن نمبر 5 پیش کرتے ہیں، جو بڑا ہی اہم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں خدا کے نمائندے کے طور پر الوہیم ہے۔ خروج 7:1 اٹھا کے دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے نمبر 2، وہ اپنے بھائی ہارون کے بھی الوہیم ہے۔ سنا ہے کبھی؟ اپنے بھائی کے بھی الوہیم ہے، اپنے بھائی کے بھی خدا ہے، فرعون کے بھی خدا ہے، اپنے بھائی کے بھی خدا ہے۔ خروج 4:16 میں ریفرنس دے رہا ہوں۔ نمبر 3، مسح کیا گیا بادشاہ بھی الوہیم، زبور 45:6 میں لکھا ہے۔ یسایہ 7:14، 8:8، 5:9، ان مذکورہ والا جتنے بھی میں حوالے دے چکا ہوں، ایمینوئل، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ ایمینو ایل از ود اس۔ ایمینوئل کا مطلب کیا ہے؟ از ود اس، کون؟ ایل، گاڈ۔ 7:14 اور یسایہ کا یہ ایل، یہاں پہ ایل گبر ہے، ویریئر ہے، یا پھر ڈیوائن ویریئر ہے۔ آپ یسایہ 5:9 اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ بائبل میں اب الوہیم کون کون ہے بھائی جی؟ سچا خدا جینیسس 1:1، یسایہ 2:3، زبور 50:1، جھوٹے خدا یا مونس دیوتا، ایکسوڈوس 32:1، ایکسوڈوس 20:3، آگے پھر فرشتے الوہیم جو ہیں وہ زبور 8:6 میں اور 97:7 میں، 138:1 میں، پھر سیموئیل جو ہے موت کے بعد جو ہے وہ جب اٹھتا ہے تو وہ الوہیم بن کے اٹھتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ شیڈ اور ہالوگرام 1 سیموئیل 28:13۔ موسیٰ خدا کا نمائندہ فرعون کے دربار میں الوہیم ہے،
खरूज 7:1, मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया, इलोहीम ठहराया, हारून का खुदा इलोहीम मूसा। खरूज 4:16, और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और वो तेरा मुंह बनेगा और वो उसके लिए गोया खुदा होगा, गोया इलोहीम होगा। नंबर 7, जजेस, गवर्नर्स, इलोहीम। खरूज 21:6, 22, 7, 8 और 27वीं आयत। मसा किए गए बादशाह इलोहीम। ज़बूर 45:7 जो पहले इससे बता चुका हूं। बुतों के लिए इलोहीम जो है उसके हवाला जात में आपको बाद में देता हूं, ठीक है। इसका पैटर्न नंबर 6, ओहदा या अथॉरिटी या ताकत के हामिल इंसान या मुअज़्ज़ज़ हुक्मरान, यानी इज्जत के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि दाऊद और एलिया को एडोनिम कहा गया है। इसके अलावा बादशाहों को एडोनिम भी कहा गया है। एडोन इसका वाहिद है, ये ध्यान में रहे कि एडोनिम जमा में क्यों कहा गया है, इसकी वाहिद एडोन है और एडोनिम जमा, हम इसे जमा तज़ीमी ही कहेंगे। हम का लफ्ज अगर वाहिद फाइल की जानब से हो तो वो वाहिद ही कहलाता है, जैसा कि यसाया 1:18 में। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, आओ हम बाहम हुज्जत करें। यहां पर हम का लफ्ज चूंकि खुदाए वाहिद के लिए, इसलिए जमा मुज़क्कर मुतकल्लम नहीं है बल्कि जमा तज़ीमी है। और अगर आप जो है वो उठा के ले आए इस्लाम से, कुरान से, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, तो वो उठा के लाएंगे तो वो उसका भी जो है वो यही है कि वो जमा तज़ीमी है। इन्ना आतैना कल कौसर, ये भी जमा तज़ीमी है। तो अब हम आगे चलते हैं। इसकी मिसाल नंबर 7 जमा जिन्स के तौर पे भी इस्तेमाल आती है भाई जी, है टर्निनम 8577C क्रीचर्स। टेनिनम इसकी वाहिद टेनिम है। मिसाल के तौर पर इंसानों में, जानवरों में, घोड़ों में, जहां मुराद जिन्स है, इंसान है, जानवर है, घोड़ा है, फकत है, ये जमा जिन्स में ही इस्तेमाल होता है। तो अगर वो जमा जिन्स में इस्तेमाल हुआ तो उससे एक भी हो सकता है, अगर वो एक मुराद भी है उससे जमा भी हो सकता है मुराद। तो पैदाइश 1:21, यसाया 51:9, हिजकियेल 32:2, ज़बूर 34:13, अय्यूब 7:12 में इसकी मिसालें हैं। तो 8वीं मिसाल की तरफ हम चलते हैं, वो है पानी या स्काई है, हेवन है, आसमान या इंसानी चेहरा, इब्रानी में जमा है। तो भाई जी ये आता ही जमा है, भाई जी ये आता ही जमा है, पानी है ही जमा, तो उसका वाहिद जो है ये क्यों जमा है? क्योंकि ये पहलूदार बनी हुई चीजें जो है और उनकी बनावट, वो चेहरा जो अब हरदम अपनी कैफियत को, अपनी हैत को तब्दील करता रहता है, तो वो जमा में ही इस्तेमाल होता है, वो वाहिद में कभी नहीं इस्तेमाल होता। वाटर नेम IM जो लगा है ये जमा है, उसका कौन सा जमा है ये? तो ये जमा पहलूदार जमा है ये। तो स्काई शामेम है, योर फेस पानियम है। जब मुख्तलिफ सरगर्मियों का इजाजा लिया जाता है तो मालूम ये हो जाता है कि इसम मुतहर्रक है, तो ऐसी हालत में भी नऊन जमा हो जाता है भाई जी। जो चीज चल रही है, एक चीज मुतहर्रक है, मुतहर्रक है, मुतहर्रक है, वो जमा में होगा, वो वाहिद में इस्तेमाल होता। ऐसी बातों को हमारे फवादरान जो है वो उनके ऊपर से बातें गुजर जाएंगी, उनको तो पता ही नहीं है बाइबल है क्या चीज, ये जमा है क्या चीज, वाहिद है क्या चीज। बस इनको इहाद यकीन बात का ही पता है, बाकी इनको बड़ी बातों का जो है ना वो पता नहीं है। बुतों, मैंने कहा था कि मैं बुतों को इलोहीम जो उसके रेफरेंसेस जो है वो आपको आखिर में दूंगा। तो बुतों को इलोहीम खुदा भी कहते हैं। तो जिनसिस 3:5, 41:3, 31:32, 35:2, 35:4, एक्सोडस 12:12, 15:12, 18:11, 20:3, 22:28, 20:23, 23:13, 23:24, 23:32, 23:33, 32:1, 32:4, 32:8, 32:31,
34-15, 34-16, 34-17 اور بھی بے شمارہ والا جاتا ہے. یہ تو چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. صدق اللہ العظیم.